بھلے ایجوکیشن میں لگے ہوئے بچے، باتیں اس کے بیان میں جاؤ تو آ کے امی میں نے شادی کرنی ہے، پڑھائی گئی تیل لینے۔ تو میں نے پھر اس پر جب زیادہ ہوا نا تو میں نے اس پہ بیان کیا، میں نے خواتین سے بیان میں کہا کہ دیکھو ابھی نا آرڈر پہ اپنے بچے میرے پاس بھیج کے باقاعدہ بگڑوا لو، کیونکہ ابھی آپ نے بگڑے ہوئے بچے دیکھے نہیں۔ سوسائٹی جس طرف جا رہی ہے نا وہ زنا کا راستہ ہے، ہومو سیکشولیٹی کا راستہ ہے۔ پہلے زمانے میں ماں باپ کے جو مسائل ہوتے تھے نا، بچہ ہماری مانتا نہیں ہے، ہم 2 تھپڑ لگاتے ہیں تو بھی نہیں مانتا، پہلے یہ مسئلے تھے۔ ابا کہتا ہے میں 3 دفعہ طبیعت سے کٹ لگا چکا ہوں پھر بھی نہیں انسان کا بچہ بن رہا۔ اب یہ نہیں ہے، اب بچہ کہتا ہے تھپڑ لگایا کیوں؟ ہیومن رائٹس، آپ مجھ پہ ہاتھ بولو، ابا آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا کہ آپ مجھ پہ ڈنڈا اٹھائیں؟ اب یہ مسئلے ہو رہے ہیں۔ اور میں نے کہا اس سے آگے کے مسئلے، بچہ اب یہ مسئلے ہو رہے ہیں، جو بچے بگڑ گئے ہیں نا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکروں میں لگ گئے، وہ ماں باپ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے خرچے پہ ان کا نکاح کرائیں، شادی کرائیں، بچے اب اس کے لیے ایگری نہیں ہیں۔ تو میں نے ان سے بولا، خواتین کے بیان میں بولا، ان بچوں کو میرے پاس بھیج کر بگڑوا لیں آرڈر پہ، جو نہیں بگڑ رہا اس کو بھی بھیجے کہ مجھے بگاڑو اس کو، ورنہ خدا کی قسم جو یہ خود بگڑے گا نا، خون کے آنسو روگی آپ بیٹھ کے، اس کو ہو کیا گیا ہے؟ کیونکہ ایک دفعہ جب یہ زنا میں لگ گیا نا، پھر جب اس کی شادی ہوگی، اس کی بیوی کو یہ شکایت نہیں ہوگی ساس کا سلوک اچھا نہیں ہے، اس کی بیوی کو شکایت ہوگی اس کے 20 لڑکیوں سے حرام اور ناجائز تعلقات ہیں۔ آج کل لڑکیوں کی جو کمپلینس شوہروں کی آ رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سلوک اچھا ہے، وہ آتی ہیں ایسی بھی بڑی کمپلینس آ رہی ہے کہ ہمارے میاں کی عورتوں سے کیا ہے، چکر ہے۔ یہ تو اتنا خطرناک ہے، عورت اس کو تو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک ہی سہارے پہ تو وہ آپ کے پاس رہ رہی تھی کہ یہ میرا ہے، جب اس کو پتا چل گیا یار اس کو تو کبھی اس سے بھی دوستی، اس سے بھی، وسیم ستار کے نام سے گرل فرینڈز کے نمبر سے سیو کیے ہوئے موبائل میں، تو یہ کیا رہ گیا بھائی؟ اب بتاؤ نا، ایک دفعہ جب آپ کا بچہ زنا میں پڑ گیا وہ بیوی کے حقوق ادا کرے گا؟ پھر اس کو کہاں محبت ہوگی بھائی؟ ہماری سوسائٹی میں ایک ہی عورت پہلی دفعہ جب زندگی میں آتی ہے وہی اس کی زندگی ہوتی ہے، اس سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے۔ جب 10 20 گرل فرینڈز اور لڑکیوں سے تعلقات، تو بھائی پھر وہ شادی وادی تو آپ کراؤ گی بھی تو نہیں کرے گا۔ تو ابھی بگڑنے سے پہلے اس کو بگاڑ کے لائن پہ لگا دو، کھڈے لائن لگا دو، اس کو پڑھائی کرتا رہے گا وہ بیٹھ کے۔ تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹوں، بہت ہی لمبا بیان ہو گیا، اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ تو تجارت میں کس کو فالو کرنا ہے؟ اللہ کو۔ جوا اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ بد نظری اسلام میں حرام ہے۔ اور ایک آخری باتیں تو بہت زیادہ ہیں اسلامی حکام، تو پھر ایک پورے وہ تمہید میں ہی وقت بہت زیادہ لگ گیا۔ تو دیکھو، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو۔ اللہ میاں نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، اللہ میاں نے یہ کہا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ آج کل لڑکوں میں ہے، کسی لڑکی کی انون نمبر سے کال آ گئی تو فری تو ہوتے ہی ہیں لازمی۔ آپ ایک کانسیپٹ بنا لو اپنا کہ میرے لیے صرف میری بیوی، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات خوب سمجھ لو، زنا میں، لڑکیوں سے حرام دوستیوں میں وقتی لذتیں ہیں، لیکن ایسے زندگی تباہ ہوتی ہے جیسے چرس اور ہیروئن سے زندگی تباہ ہوتی ہے۔ وقتی مزہ ہے، ہمیشہ کے لیے انسان کا سکون برباد۔ وہ گھریلو لائف میں ناکام ہو جاتا ہے، گھریلو لائف میں ناکام ہے، برباد ہو جائے گی زندگی۔ نہ عورت کسی مرد کو لفٹ کرائے، کوئی بندہ رابطہ کرتا ہے بھائی نکاح کے لیے رابطہ کیا ہے تو بات آگے چلے گی، ادروائز بولو نہیں۔ اور یہ جو ہمارے ہاں جو کانسیپٹ آ رہا ہے نا میاں لیس ہونے کا، میاں لیس کہ بوائے فرینڈ، اور لڑکیوں میں بھی آ رہا ہے نا، تو یہ میں بتا دوں کہ اگر آپ نے میاں لیس زندگی گزاری نا، بوائے فرینڈ کرتی رہی، جو آج کل کی لڑکیوں کی سوچ ہے، تو آپ کا بڑھاپا وہی ہے جو گوری عورتوں کا بڑھاپا ہوتا ہے۔ اور یہ زیادہ ٹائم نہیں ہے، 50-55 سال میں بڑھاپا آ جاتا ہے۔ تو ان کا بڑھاپا پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا بڑھاپا یہ ہے کہ بڑھاپے میں چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ سائنسدان ہو، چاہے وہ کوئی بہت بڑے عہدے پہ ریٹائر ہوئی ہو، دولت بے تحاشا ہوتی ہے، تنہائی دور کرنے کا ان کے پاس کوئی متبادل کتے کے سوا نہیں ہوتا۔ ان کی تنہائی کس سے دور ہوتی ہے؟ کتے سے۔ تو بھائی یہ ابھی اولاد ہو جائے گی، گھر بسا لو اپنا، تمیز کے بندے سے شادی کر لو، یہ پڑھائی بھی کرتی رہو، ہم نے منع نہیں کیا، لیکن پڑھائیوں کے چکر میں نکاح کو ڈیلے مت کرو، خدا کی قسم زندگی برباد ہے آگے۔
बैंक मैनेजरों को जाके देखो जो रिटायर हुई है, लाखों लाखों रुपए तनख्वाह लिया करती थी, रिटायरमेंट के बाद कोई लिफ्ट कराने वाला नहीं है। आज मैंने इसी पर बयान किया ना, तो किसी ने मेरे बयान पे एक नेगेटिव कमेंट्स किया कि मुफ्ती साहब आप पता नहीं मौलवी लोग किस चक्कर में लोगों को डाल रहे हैं, लड़की अगर एजुकेशन में आगे जाएगी, हायर एजुकेशन होगी, ठीक ठाक पैसा कमाएगी, तो बुढ़ापे में 2 मुलाजिम रख लेगी। वो बुढ़ापे में क्या करेगी? 2 मुलाजिम रखेगी, वो ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारेगी। अबे भाई, मुलाजिमों से तुम्हें मोहब्बत मिलेगी औलाद वाली या शोहर वाली? मैंने सोचा कि ये बंदा मुझे मिल जाए ना, तो मैं इसको छांव में लेके बिठाऊं और उसको बोलूं कि इससे भी अच्छा ऑप्शन है मेरे पास, इससे भी बेहतरीन ऑप्शन है, मुलाजिम रखने की भी जरूरत नहीं है, रेंट पे बंदा बुलवा लिया करो। जैसे जापान में होता है ना, जापान में बड़े साइंसी तरक्की की, मोटरसाइकिलें बनाई, गाड़ियां बनाई, हमने आंख बंद करके ले ली, इतने बेहतरीन साइंसदान हैं। बुढ़ापा उन साइंसदानों का जिनकी इजादात पे हम फख्र करते हैं, कौम ने उनके बुढ़ापे में उनका क्या हशर किया होता है। उस बुढ़ापे में पैसा बहुत है, पेंशन बहुत है, कोई दिल बहलाने के लिए मोहब्बत करने वाला नहीं है। लिहाजा एप्लीकेशन है, जापान में भी, स्वीडन में भी मोबाइल की एप्लीकेशन है, रेंट ए कार की जगह रेंट ए बंदा, जो 1 घंटा बूढ़े के साथ बैठ के दिल बहलाएगा, पैसे लेगा, और जैसे ही 1 घंटा पूरा होगा, 60 मिनट, उसके बाद ये जा वो जा। वो अंग्रेजों में है ईमानदारी। वो जैपनीज जब 1 घंटे के लिए आएगा तो आएगा बड़ी ईमानदारी के साथ, आपको मोइन अख्तर के लतीफे भी सुनाएगा, उमर शरीफ के लतीफे भी सुनाएगा, वो आपको दिल बहलाएगा तबीयत से। वो सब मसनूई है मेरे भाई, वो आर्टिफिशियल है। हमारे यहां तो बूढ़ों के पास मेरे भाई टाइम नहीं होता, इतने आगे पीछे पोते नवासे बहुए दामाद खिदमत कर रहे होते हैं। तो क्या फायदा यार ऐसी तरक्की का जिसमें तुम्हारे फिर कुत्ते पाल रहे हो, उनको पता है कुत्ता वफा करेगा मेरे साथ, तभी तो कुत्तों के फजाइल पर इतना कुछ कहते हैं। हमें हैरान होते हैं, तुम लोग कुत्ते क्यों नहीं पालते यार, इतना जबरदस्त जानवर है। खुलासा कलाम का ये निकला कि भाई जो इस्लाम ने दिया है, उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, पूरे आ जाओ नजरियाती तौर पर, खानदानी निज़ाम में भी, तिजारत में भी, नमाज में भी, रोजे में भी। अल्लाह मियाँ ने रोजे का हुक्म दिया तो इसका मतलब दिया है। अब रोजा गर्मी शदीद हो, आपने ऑफिस जाना है, नहीं जाना है, ये आपका हेडेक है, ये इस्लाम का हेडेक नहीं है। आपको रोजा रखना पड़ेगा, तो ये नियत करो हमने रोजा रखना है, नो का ऑप्शन नहीं है। मजदूर को इजाजत नहीं है जो गर्मियों में गड्ढे खोदता है, तो एयर कंडीशन में बैठने वाले को इजाजत कहां से होगी? सिर्फ मुसाफिर को और बीमार को इजाजत है, इसके अलावा किसी को रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं। औरत पे पर्दा फर्ज है। इस बहस में ना पड़ो कि फितना हो रहा है, हमारी नीयतें साफ हैं, हमारे भाई देवर तो भाइयों की तरह होता है। मैं मानता हूं भाइयों की तरह होता है। हमारी सोसाइटी में अभी मनफी सोच गालिब नहीं है, शर कम है, खैर क्या है? गालिब है। भाभियों को बहन की माँ की तरह ही समझा जाता है, ठीक है, लेकिन अल्लाह मियाँ ने औरत पे फर्ज किया है कि वो देवर के सामने जीनत इख्तियार मत करे, उसके सामने आके बैठ के गप्पे ना मारे। औरत ये अज़म करे, मेरे लिए अल्लाह ने मेरा शौहर बनाया, देवर से मैंने रिजर्व रहना है। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरके ओढ़ के बैठ जाएं जॉइंट फैमिली में, देवर से आपको रिजर्व रहना पड़ेगा। ये अल्लाह ने कुरान में खुद बयान किया है। समझते हो बात को कि नहीं समझते? आप लोग जितने लौंडे लपाड़े यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी फीमेल कज़नों से फ्री होने की कोशिश ना करें। लिबरल लोग कहते हैं मौलवी लोग फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त। यार जिन लोगों ने आज़ादी की बातें की, उनका हशर तो जाके देखो ना क्या हो गया। कज़न जब आपके सामने आती है, आप उससे फ्री, ठीक है, ज़रूरत की बात करें। और कज़न जो फीमेल कज़न है, उस पर फ़र्ज़ है कि अपने मेल कज़न से क्या करे, वो पर्दा करे। उसके लिए मेल कज़न से फ्री होने की उसको इजाज़त बोलो नहीं। ये तो इस्लाम आपको कज़न से फ्री होने की इजाज़त नहीं दे रहा, और आप यूनिवर्सिटियों में लड़कों के साथ लिफ्ट लेके जा रही हो। यार आप इकट्ठे तफरी पे जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां, एक अजीब तूफान बदतमीजी है, तो कर लो। अल्लाह मियाँ ने तो कुरान में कह दिया, तमत्तउ फ़इन्न मसीरकुम इलन नार, मज़े उड़ाओ, आना आग की तरफ है। आना कहाँ है तुमने? आ गए। तो अल्लाह मियाँ ने ये नहीं कहा कि मौलवियों को के डंडा लेके इनके ऊपर चढ़ जाओ, या यूं क्यों कर रहे हैं। अल्लाह मियाँ ने कहा इनको बता दो और इनको मशवरा दो, तमत्तउ, जितने मज़े उड़ा रहे हो ना, थोड़े से और उड़ाओ तुम, लेकिन आना कहाँ है? इन्ना मसीरकुम इलन नार, आना तुमने